Hello, sir.
Okay, now it is audible. Yes, sir. Now, Yes, sir. okay, sorry. Sorry. Yes, sir. Shall I repeat what we have, okay, the generalization again we are repeating in yesterday what we were having that the person a person further segregate થઈને આપણે segregate કરીએ તો employee અને customer બને અને officer ટેલર અને secretary આ ત્રણે ભેગા થઈ અને એક employee ની identification બનાવે ને employee અને customer ભેગા થઈને person બનાવે ત્રણેય જે એન્ટિટી જે છે એના એટ્રીબ્યુટ્સ અલગ અલગ છે બટ ગઈકાલ આપણે જોયું that we have created a table of all different number of tables along with the whole information officer હોય તો officer નું એક એમ્પ્લોય ટેબલ ની અંદર બધું જ આવે એમ્પ્લોય નું નામ આવે સ્ટ્રીટ આવે એડ્રેસ આવે એનો સેલરી આવે પછી એની જોબ પોર્ટલમાં શું કે ઓફિસ નંબર આવે. Okay, likewise, we have created a specialization. Now, in today we are going to learn about the generalization. The generalization શું છે? The generalization is a process of defining the bottom to top approach. પહેલા શું કરેલું આપણે રૂટ થી લીફ સુધી ગયા હતા. અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? લીફ થી રૂટ સુધી જવાનું છે. Okay, so the leaf and with the combination of other traversal of the ER diagram we can have our root node એટલે આપણે જેમ ટ્રાવેલ કરીએ એમ આપણને root node સુધી મળે. So both are inverse of each other અને સિમ્બોલ જે છે બંનેનું સિમ્બોલ ટ્રાયેંગલ જ છે. ઓકે, સ્પેશિયલાઇઝેશન ઘણી in many number of books the specialization symbol is represented as a downward arrow while in many number of books generalization symbol is derived as upper arrow. Okay, so it shows an upward movement like bottom to top and top to bottom. Identification is used for interchangeably identification. Specialization and generalization identify કરવા માટે use થાય છે usually. Okay, let us have some more details of it. It's like a superclass and subclass system, but only the difference is the approach, which is bottom to top. Both are, if we use generalization or specialization, both will have their own importance. Both are, but subclass and the superclass creation will be same. ખાલી bottom and top નો ઇફેક્ટ જે ટેબલમાં તમારે ઇફેક્ટ જોઈતી હોય કે ટેબલ જે વધારે સારા બનાવવા હોય તો પછી એના માટે તમારે બોટમ ટુ ટોપ એપ્રોચ ઈઝી પડે. ઓકે, અને સારું બી છે because after one by one we be able to, but there is a very 19-20 નો ફરક છે સ્પેશિયલાઇઝેશન અને જનરલાઇઝેશન વચ્ચે. Okay, so let us understand one example of the generalization. Okay, this is what the theory says. The user define હોવું જોઈએ. Okay, distance sets ના હોવા જોઈએ, overlapping entities ના હોવી જોઈએ. Okay, so as an entity can belong to only one lower level set. એટલે ઓવરલેપ ના થવી જોઈએ. ઓકે, અને એક સેટ ની અંદર એન્ટિટી આવી ગઈ જેમ કે નેમ હોય. ઓકે, લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું કે નેમ, તો પછી નેમ જે છે પછી વારે વારે ના આવવું જોઈએ. ઓકે, અને એ બોથ ધ એન્ટિટી મસ્ટ રિમેન ડિસજોઇન્ટ. એક આ ટેબલમાં હોય તો બીજી ટેબલમાં ના હોવી જોઈએ. And that is what the disjoint and we can say it should not be a overlapping entity. Let us have an example of last like a specialization even. Okay, so what we start here like officer, teller and secretary. Okay, આપણી પાસે અહીંયા શું છે? આપણી પાસે ત્રણ વસ્તુ છે. એક તો ઓફિસર છે, ટેલર છે, સેક્રેટરી છે. ઓકે, આટલી આપણી પાસે વસ્તુ છે. Okay, so what do we have? Officer, teller. હવે ઓફિસર છે, ટેલર છે અને સેક્રેટરી, બટ કલેક્ટિવલી આપણે જોઈએ તો આ ત્રણ કોણ છે? These three all are employees. Okay, so what do we have? An employee.
Okay, now who is employee? Okay, okay, એટલે એમ્પ્લોયી છે તો એની સેલરી બી હોઈ શકે. ઓકે, એની સેલરી બી હોઈ શકે. આવી આપણે ડિફાઇન કરીએ કે સેલરી હશે. ઓકે, તો સેલરી ઇઝ ઓલસો ધેર. તો આ ત્રણ શું છે? જોબ કરે છે. જોબ ઇઝ ઓફિસર, ટેલર એન્ડ સેક્રેટરી ઇઝ અ એમ્પ્લોયી. આ ત્રણેય એક એમ્પ્લોયી છે. ઓકે, સો this is an employee. But employee, who is employee? Employee in turn, he is also a employee is also a person. Okay, so here what do we have? We have a person, and the person hoy તો એનું શું હોય? નામ હોય, street હોય અને city બી હોય. Okay, so here we segregate the employee. uh, so what do like employee છે, employee ની અંદર એક person બી આવે. Okay, so this is what we can define the existence of the root node. Okay, so આપણે બધા entities create કરી શકીએ. Now let us give a live example of the working abilities of your real time execution of your at the job. જેમ કે તમે જોબ પર જાઓ અને કોઈ પ્રોજેક્ટ મેનેજર હોય. ઓકે, જેમ કે આપણે ઓકે, સો અહીંયા શું થાય? જો તમે પ્રોફેશનલી વર્ક કરવા જાઓ તો ત્યાં કંપનીમાં તમને શું કહે કે ભાઈ આ મારે વેબસાઇટ ડેવલપ કરવી છે, તો તમે એની ઇન્ફોર્મેશન લાવો. ઓકે, સો લેટ અસ હેવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એની ગુડ ફોર્મ. જેમ કે આપણે ઇન્ફોસ્ટેજ છે, તો ઇન્ફોસ્ટેજની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હોય. ઓકે, ઓકે, એમ્પ્લોઈઝ છે, કેટલાક સારી પોસ્ટ વાળા બી હોય. ઓકે, સો સ્વીપર બી હોય ને ઘણા બધા હોય. So what we be able to do? Okay, so we need to segregate. Employees તો બધા છે જ. Okay, પણ એમ્પ્લોયી કેટલા છે? કાં તો એમ્પ્લોયી ની હાઈ લેવલ છે, કાં તો લોઅર લેવલ છે. એમ્પ્લોયી ને એઝ એન એમ્પ્લોયી ક્યારે હોય? જ્યારે વન સુપર ક્લાસ હોઈ શકે. ઓકે, એમ્પ્લોયી ને સુપર ક્લાસ હુ ઇઝ ધ ઓનર ઓફ અ કંપની. ઓકે, so owner of a company has number of employees, but number of employees, what do we have? એક એમ્પ્લોયી જે છે એ એમ્પ્લોયી પણ કયા કયા પ્રકારના એમ્પ્લોયી છે? એક તો પ્રોગ્રામર છે, ડિઝાઇનર છે, ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર છે. ઓકે, પ્રોજેક્ટ લીડર છે. ઓકે, સો એન્ડ પ્રોજેક્ટ મેનેજર છે. ધીસ ઓલ કમ્સ અંડર the same level of a leave. Okay, like like a leave where the employee is a super class and sorry, subclass, and subclass has a super class called an owner of a company. So આ રીતે આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ. Okay, so everywhere you, wherever you gather the information. Okay, let us have one more example, live example that you might have seen in Flipkart. Flipkart ની અંદર તમે શું કરો? એક સુપર ક્લાસ, જેમ કે તમે મોબાઈલ સર્ચ કરો. ઓકે, આપણે નીચેથી ચાલુ કરીએ, બોટમ ટુ ટોપ એપ્રોચ મોબાઈલ. ઓકે, so what the mobile is, તમને પૂછે કે ભાઈ સેગ્રીગેશન કઈ રીતે કરવું છે. ઓકે, તો સેગ્રીગેશન એટલે તમારે પ્રાઇસ વાઇઝ કરવું છે. ઓકે, એની સ્પેસિફિકેશન વાઇઝ કરવું છે, કે પછી તમારે બીજી રીતે કરવું છે, કે મોડલ વાઇઝ કરવું છે, કોઈ કંપની વાઇઝ કરવું છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર મેથડમાં તમારે શોર્ટ કરવું છે. ઓકે, સો છે બધા કયા મોબાઈલ છે? 5000 વાળો બી મોબાઈલ છે, 10 વાળો બી છે, 15 વાળો બી છે, 20,000 વાળો, 25,000 ને 50,000 વાળો પણ મોબાઈલ છે. ઓકે, સો યુ હેવ અ લીફ નોડ. ઓકે, પછી એમાંથી તમે એવું સિલેક્ટ કરો કે ભાઈ આ યુ નો સ્માર્ટફોન. ઓકે, ઓફ સેમસંગ. તો સેમસંગ નું એક પર્ટિક્યુલર ના, ઓકે, એક બીજી એન્ટિટી છે કે જેની અંદર નંબર ઓફ સ્માર્ટફોન્સ અવેલેબલ છે. ઓકે, સ્માર્ટફોનના અલગ અલગ મોડલ્સ અવેલેબલ છે, અને સ્માર્ટફોનના અલગ અલગ મોડલ્સની નીચે બધા એટ્રીબ્યુટ્સમાં એની સ્પેસિફિકેશન છે, રેટિંગ્સ છે, એ બધું આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ. હવે સ્માર્ટફોન સેમસંગ નો છે, તો પછી એ દે હેવ અ કલેક્ટિવલી યુ નો super class called mobile. Okay, so it comes under the mobile.
ઓકે, મોબાઈલનું પણ એક બીજું સબ સુપર ક્લાસ બનાવવું હોય તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમની અંદર મૂકી શકીએ. સો ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ is a super class where it has the different number of entities as a product like smartphone છે, ટીવી છે, ફ્રીજ છે, okay, and blah 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 and many more. Okay, so each and it is a super class, then it is been divided into subclass, then sub to subclass, and finally it reaches to the leaf node. So as we start with the leaf node, we stuck somewhere at the top level, that is the up level, bottom to top. ઓકે, એક ક્વેશ્ચન કદાચ તમને એવું ફીલ થાય કે આપણે પૂછીએ કે ભાઈ કે સર આપણે બોટમ ટુ ટોપ આપણે જઈએ, ઓકે, તો પછી આપણે એટ્રીબ્યુટ્સ કઈ રીતે સેટ કરવાના? હાઉ ડુ વી સેટ એટ્રીબ્યુટ્સ? જેમ કે અહીંયા લાઈવ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણી પાસે શું છે, એક ઓફિસર છે, ટેલર છે અને સેક્રેટરી છે. સો વેન વી આર ડિફાઇનિંગ ધ ડેટાબેઝ, આપણે જ્યારે ડેટાબેઝ બનાવીએ છીએ ત્યારે શું થાય, ઓકે, ધ્યાનથી સમજો, જ્યારે આપણે ડેટાબેઝ બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે એની એન્ટિટીઝ જ કલેક્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, ખાલી એન્ટિટી કલેક્ટ કરીએ છીએ. એક વખત એન્ટિટી કલેક્ટ થઈ જાય, એના પછી આપણે એવું વિચાર કરીએ કે એન્ટિટીઝની અંદર કયા કયા એટ્રીબ્યુટ્સ મૂકીએ, એટલે કઈ એન્ટિટીઝમાં કયા એટ્રીબ્યુટ્સ મુકાય. ઓકે, જેમ કે અહીંયા આપણે પાસે ઓફિસર છે, ટેલર છે, સેક્રેટરી છે, એમ્પ્લોયી છે અને પર્સન છે. તો અહીંયા જ્યારે નીચેથી ચાલુ કરીએ તો આપણે એવું કદાચ મૂકી શકીએ ઓફિસર નંબર, ઓફિસ નંબર, પછી ટેલર હોય તો સ્ટેશન નંબર, ઓકે, અવર્સ વર્ક, સેક્રેટરી હોય તો અવર્સ વર્ક, એમાં બી આવે અવર્સ વર્ક. ઓકે, બટ ઓલ થ્રી આર એમ્પ્લોઈઝ, એટલે એમ્પ્લોઈઝ ની અંદર હું શું મૂકી શકું, ઘણું મૂકી શકું. એમ્પ્લોય આઈડી મૂકી શકું, ઓકે, એમ્પ્લોય નંબર મૂકી શકું, ઓકે, એમ્પ્લોયી નું બીજું બી જેમ કે ડિપાર્ટમેન્ટ મૂકી શકું, ઓકે, સેલરી મૂકી શકું, ઓકે, એના પછી સ્પોટ બીજું કઈ લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ મૂકવું હોય તમારે મૂકી શકાય, એક્સપર્ટાઇઝ મૂકવું હોય તો મૂકી શકાય. ઓકે, પછી પર્સન આવે તો પર્સન ની અંદર હું શું મૂકું કે પર્સન ને પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ્સ જ હોય. Okay, so when we are creating a specialization, generalization, when we are creating bottom to top approach, we need to take care that first you create the entities and then you go for giving the number of attributes. એટલે real world માં બી આ જ થાય કે જ્યારે તમે જનરલાઇઝેશન ડેવલપ કરો કે ER ડાયાગ્રામ ડેવલપ કરો તો પહેલા એટ્રીબ્યુટ્સ મૂકી દો અને એન્ટિટીઝ મૂકી દો અને એના પછી એટ્રીબ્યુટ્સ ડેવલપ કરી શકાય. ઓકે, is it okay for all? Okay, let us have one more example of generalization. Okay, આમાં બી બે ટોટલ પાર્ટિસિપેશન હોય અને પાર્શિયલ પાર્ટિસિપેશન હોય, એટલે બધા જ એન્ટિટીઝ કદાચ સપોર્ટ ન કરતા હોય કે હાયર સુપર ક્લાસને પણ ઇટ ઇઝ ધેર. ઓકે, એમાં કઈ બહુ વાંધો નથી. ઓકે, so one more example here, what do we have? આપણી પાસે એક એકાઉન્ટ છે. ઓકે, let us start from the leaf node. સ્ટાન્ડર્ડ ચેકિંગ છે, ગોલ્ડ ચેકિંગ છે ને સિનિયર ચેકિંગ છે. ઓકે, સો સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર બેલેન્સ, ઓકે, then this standard, gold checking and senior checking, ચેકિંગ એકાઉન્ટ, એટલે આપણે પેલા એકાઉન્ટ મતલબ આ કોઈ એક પ્રકાર છે, કોઈ એકાઉન્ટ નો એક પ્રકાર છે, કઈ 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 સ્ટાન્ડર્ડ છે કે સિનિયર સિટીઝન વાળા છે તો સિનિયર સિટીઝન દીપ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે આ સિનિયર સિટીઝન છે? સિમ્પલ, આપણે એને ડેટ ઓફ બર્થ લઈએ તો ખબર પડે કે ભાઈ સિનિયર સિટીઝન છે. ઓકે, then if it is a standard checking, એટલે one more type of an account કે ભાઈ એકાઉન્ટ જે છે કરંટ એકાઉન્ટ નું સપોઝ લઈએ તો એનું બેલેન્સ કેટલું છે. ગોલ્ડ છે તો પ્રીમિયમ કસ્ટમર લઈએ તો પછી એનું ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કેટલું કરીએ છીએ, મિનિમમ પેમેન્ટ કેટલું કરીએ છીએ, તો આપણને ખબર પડે. પણ આ these three are the account realization છે. આ શું છે? એકાઉન્ટ ટાઈપ છે. તો કોના એકાઉન્ટ આવશે? સપોઝ ચેકિંગ એકાઉન્ટ હોય કે કરંટ એકાઉન્ટ હોય તો એના ત્રણ પ્રકાર છે કે ભાઈ કઈ કઈ પ્રકારના એકાઉન્ટ છે. સિનિયર સિટીઝન નું પણ એકાઉન્ટ છે કે નથી. ઓકે, and one more, જો સિનિયર સિટીઝન નું કે બીજું કોઈ સ્પેશિયલ કરંટ એકાઉન્ટ આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો પછી એક સેવિંગ એકાઉન્ટ બી હોય. ઓકે, and both are having the accounts. તો કોઈ એકાઉન્ટ ક્યાં હોય? મેઇન એકાઉન્ટ ની અંદર જ બે ટાઈપ ડિફાઇન થઈ શકે, સેવિંગ એકાઉન્ટ અને કરંટ ઓર ચેકિંગ એકાઉન્ટ.
And if it is an account, we have an account number and balance. Okay, both will have both types, like both generalized types શું થશે, બે અલગ અલગ ક્વેશ્ચનમાં કરવું પડે. And this is what, once we have created a entity set, શું થશે એમાં એક બેલેન્સ છે. ઓકે, બેલેન્સ એટ્રીબ્યુટ મૂકી શકાય. ઓકે, બેલેન્સ આપણે ઓકે બેલેન્સ આપણે ચેકિનમાં બી મૂકી શકીએ, સિનિયર સિટીઝનમાં પણ મૂકી શકીએ, ગોલ્ડ ચેકિનમાં બી મૂકી શકીએ. ઓકે, બધામાં આપણે બેલેન્સ મૂકવું તો મૂકી શકાય. ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય તો સેવિંગનું પણ બેલેન્સ મૂકી શકાય, એકાઉન્ટના પણ બેલેન્સ મૂકી શકાય. ઓકે, બટ હિયર વી આર ડિફાઇનિંગ બેલેન્સ ઇન્ટુ અ મેઇન એકાઉન્ટ. જો બધામાં મૂકીએ ને તો મેઇન બેલેન્સમાં મૂકવાની જરૂર નથી. સી, ઓકે, જો આપણે અહીંયા આ કેન્સલ કરી દઈએ તો આપણે અહીંયા બેલેન્સ અહીંયા મૂકી શકીએ. ઓકે, બેલેન્સ પછી આપણે અહીંયા બી મૂકી શકીએ. ઓકે, ચલો અહીંયા આપણે ના મૂકીએ, સપોઝ આપણે ચેકિંગ એકાઉન્ટમાં નથી મૂકતા, તો આપણે બધા જ લીફ નોડની અંદર એકાઉન્ટ્સ મૂકી શકીએ. અહીંયા ગોલ્ડમાં મૂકી શકીએ, કારણ કે એકાઉન્ટ જે છે એ બેલેન્સ જોડે રિલેટ કરે છે, એટલે દરેક જગ્યાએ એનું બેલેન્સની જરૂર પડવાની છે. Okay, so here is what we can make the attributes. એટલે અહીંયા બધે જ છે ને એક attributes બેંકનો સોરી બેલેન્સનો આવી જાય. Okay, so this is how we can create. Let us have one more. The next is the aggregation function. Aggregation function. So આ શું હતું કે આપણે ડેટા લીધું કે જે જનરલાઇઝ કરી શકે, જનરલાઇઝેશન કહેવાય છે. Okay, next is the aggregation function. Aggregation function is simply that it considers the ternary relationship works on which we saw earlier. Okay, and simply આપણે એને એક બીજી રિલેશનશિપના એંગલમાં આપણે કહેવું હોય તો કહી શકાય that it works on manage the represent the overlapping information, eliminates the redundancy via. Okay, let us have an example પહેલા. Okay, so what is aggregation? Aggregation actually કહેવા શું માંગે છે આમાં કે ભાઈ આપણી પાસે શું છે, કોલેજ એન્ટિટી છે, બીજું એક છે આપણી પાસે કોર્સ એન્ટિટી છે, ત્રીજું આપણી પાસે છે સ્ટુડન્ટ છે. ઓકે, હવે જો કોલેજ, કોર્સ અને સ્ટુડન્ટ, ઓકે, શું આમાં શું અનકોમન છે? તો એનીબડી કેન સે એઝ વેલ, આમાં અનકોમન શું દેખાય છે? into a chat box. Okay, thank you. We are ending the session. Okay, 1 minute still left. Okay, બીજું કઈ તમને ડાઉટ હોય કે કન્ફ્યુઝન હોય આ યુનિટ નંબર 2 માં આપણે યુઝ મતલબ ગો થ્રુ કરી શકીએ હજી. ઓકે, સમ ઓફ અમુક જે ટોપિક મતલબ પોઈન્ટ્સ છે, ઓકે, યુઝ્યુઅલી તમે ગો થ્રુ કરી લેજો, બીકોઝ રિલેશનશિપ આજે યુ નો એબ્સ્ટ્રેક્શન જે છે, સોરી એગ્રીગેટ ફંક્શન છે, ઇટ ઇઝ બિટવીન ટુ રિલેશનશિપ. ઓકે, આમાં આપણે જોઈએ તો એક વર્ક્સ ઓન અને મેનેજર, આ બંને શું છે, બે રિલેશનશિપ વચ્ચે એક્ઝિક્યુટ થાય છે, પણ આ એક એક્ઝિક્યુશન જે છે આ સિંગલ એન્ટિટી અને આ રિલેશનશિપ છે, અને આ સિંગલ એન્ટિટી બીજી, એટલે આ બે અલગ અલગ એન્ટિટીઝ વચ્ચે એક રિલેશનશિપ થ્રુ થાય છે. ઓકે, okay, fine. So if you have a doubt, આ આખી પીપીટી ની અંદર તમારો આખો એક્ઝામ્પલ્સ આખો યુનિટ નંબર 2 આવી જાય છે. So fine, આ રીલોગિન કરવાની જરૂર નથી. Okay, you can